এই মুহূর্তে রায়গঞ্জে করণদিঘিতে বিজেপি প্রার্থী কার্তিক পালের সমর্থনে প্রচারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সরাসরি চলে যাব সেখানে। सभी स्वतंत्र सेनानियों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, सबसे पहले मालदा में मुझे लेट हो गया, इसलिए आप सभी का और विशेषकर माताओं बहनों का क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, आज हनुमान जयंती का दिन है। आज हनुमान जी का बर्थडे है और अभी अभी मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया। रायगंज वालों, मुझे बताओ, ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था नहीं बनना चाहिए था? 500 साल से प्रभु श्री राम को टेंट में बिठाकर रखा था। आपने बंगाल वालों ने 19 में 18 सीटें दी और मोदी जी ने राम मंदिर का केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। ये ममता दीदी और कांग्रेस पार्टी दोनों राम मंदिर का विरोध करते थे, मगर जब बंगाल की जनता ने 18 सीटें दी, किसी की कुछ नहीं चली, अयोध्या में राम मंदिर बन गया। अब आपने 18 सीटें दी तो राम मंदिर हुआ है 35 दे दीजिए, बंगाल को हम घुसपैठ से मुक्त करा देंगे। भाइयों और बहनों, मुक्त करा देंगे। हमने बंगाल में 35 सीटों का लक्ष्य रखा है। दीदी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। बंगाल की जनता अब जागरूक हो गई है। बंगाल में भाजपा 30 से 35 सीटों के बीच में कमल खिलाने वाली है। भाई और बहनों, 35 सीटों पर कमल खिलेगा, मगर मेरी इच्छा है रायगंज का कमल भी ये 30 से 35 सीटों में हो। मुझे बताओ, कार्तिक पॉल को दिल्ली भेजोगे या नहीं भेजोगे? अरे जोर से बोलो, भेजोगे या नहीं भेजोगे? देखिए, 18 दी आपने तो 300 पार कर गए। 35 दोगे तो कितना होगा? कितना होगा? और जोर से बोलो, कितना होगा? भाई और बहनों, मोदी जी ने समग्र देश के गरीबों के लिए 10 साल में ढेर सारा काम किया है। रायगंज की माताओं बहनों को कहने आया हूं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम अगर किसी ने किया तो आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दिया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का गैस दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम किया। भाई और बहनों, मगर ये ममता दीदी मोदी जी की योजनाओं को नीचे नहीं आने देती, रोक कर रखती। उसको डर है कि अगर मोदी जी की योजनाएं पहुंची तो बंगाल की जनता मोदी जी के साथ हो जाएगी।
भाई और बहनों, मैं आपको मोदी जी का गारंटी देने आया हूं, 30 सीटें जिता दीजिए। ममता दीदी की हिम्मत नहीं है बंगाल के गरीबों के हक पर कोई संतरास करने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। एक कटमनी जो चल रहा है, एक कटमनी जो चल रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। भाई और बहनों, जरा मन से सच्ची सच्ची बनाना, सीए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी विरोध कर रही। मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता मिले, उसमें आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? क्या अधिकार नहीं है उनका बंगाल पर? भाई और बहनों, अधिकार है या नहीं है? जोर से बोलो, अधिकार नहीं है। अरे एक और तो दीदी, आप घुसपैठ करा रही हो और घुसपैठियों को घुसा रही हो, और दूसरी ओर शरणार्थियों की नागरिकता का विरोध करती। आज कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सीए नाबूद करेंगे। मैं कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है सीए को हाथ लगाकर देखे, हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। भाई और बहनों, मुझे बताओ, बंगाल के अंदर घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? हजारों लोग हर रोज घुसपैठ करते हैं, उनको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? मुझे बताओ, ममता दीदी रोक सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? ममता दीदी नहीं रोक सकती है। रोक सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। भाई और बहनों, इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, संदेश खाली में वोट बैंक के लिए ये ममता दीदी ने गरीब लाचार माताओं बहनों पर अत्याचार होने दिया। अत्याचार क्यों होने दिया? क्योंकि उनकी वोट बैंक थी, वोट बैंक। और ये तो भगवान भला करे, वो माताओं बहनों का उन्होंने संघर्ष किया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, और आज ममता जी के चट्टे पट्टे सारे जेल के अंदर गए हैं, जेल के अंदर गए। मुझे बताओ रायगंज वालों, संदेश खाली रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? संदेश खाली की बहनों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या ममता दीदी कर सकती है? कर सकती है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कल ही 50,000 नौकरियां हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी। क्यों करी? 10 लाख 15 लाख नौकरी के लिए रिश्वत लेते थे। माताओं बहनों, आपके पास आपके भाई बेटों को नौकरी दिलाने के लिए 15 लाख रुपया है क्या? है क्या? नहीं है। तो उनको नौकरी कैसे मिलेगी? उनके एक मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश निकली, 51 करोड़ रुपया। पार्थ चैटर्जी आज जेल में बैठे हैं, मगर ममता जी अभी भी उसको सस्पेंड नहीं करती है। मैं पूछने आया हूं, एक कटमनी, एक खंडनी, ये नौकरियों में भ्रष्टाचार बंगाल में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? क्या ममता दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। भाई और बहनों,
चुनावी हिंसा करती। पंचायत के चुनाव में 200-200 लोग मारे जाते। लोकसभा विधानसभा के चुनाव के बाद लोगों की हत्या होती है। देश भर में चुनाव होते हैं, कहीं हिंसा नहीं होती है, और बंगाल के अंदर हिंसा होती है। इसका कारण तृणमूल कांग्रेस है। मैं आपको बताने आया हूं, मां, माटी और मानुष 3 नारा देकर ममता दीदी आई थी। मां को तो संदेश खालिब में अपमानित किया, माटी को बांग्लादेशी घुसपैठियों के हवाले किया, और मानुष को भ्रष्टाचार और हिंसा कर कर समाप्त करने का काम किया। अब समय आ गया है, समय आ गया है तृणमूल कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का, और समय है आप सभी लोगों ने कमल के निशान पर बटन दबाने का। भाई और बहनों, यहां कर मोदी जी ने भेजा हुआ 7 लाख करोड़ रुपया चाऊ कर दे भाई, चाऊ कर दे। मैं आज आपको कहता हूं, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के घर देखिएगा। 10 साल पहले जो झोंपड़ी में रहते थे, साइकिल पर घूमते थे, इन सबके 4 मंजिला के मकान हो गए और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे हैं। भाई और बहनों, ये पैसा आपका है, रायगंज के युवाओं का पैसा है। भाई और बहनों, अगर बंगाल को हिंसा से मुक्त करना है, बंगाल में घुसपैठ रोकनी है, शरणार्थियों को नागरिकता देनी है, और बंगाल में संदेश खाली की तरह माताओं बहनों को अपमानित नहीं होने देना है, सुरक्षित रखना है, तो केवल और केवल एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का। भाई और बहनों, आगे आओ। पॉल कहां गए? पॉल आगे आओ, आओ। ये पॉल मेरा प्रिय कार्यकर्ता है, बड़े मार्जिन से जिताना है। आप पॉल को सांसद बनाकर भेजो, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। मुझे बताओ रायगंज वालों, নির্বাচন 2 বছরের মধ্যে যদি আপনাদের চাহিদা, আশা, আকাঙ্ক্ষা পূরণ না করতে পারি, বিধানসভায় তৃণমূলের বিপক্ষে ভোট দিয়ে আপনারা প্রতিশোধ নেবেন। আমি আপনাদের বলছি, গোপাল লামা দীর্ঘদিন সরকারের আধিকারিক ছিলেন, এই জেলার ভূমিপুত্র, মাটির সাথে মিশে মানুষের সাথে কাজ করেছেন, মানুষকে পরিষেবা দিয়েছেন। অন্যদিকে বিজেপির যে প্রার্থী, কোনদিন দার্জিলিং এ আপনার বিপদে আপদে, কোভিডের সময় আপনার দুঃখে বিপদে তাকে পাশে পাননি। বাড়ি দিল্লিতে দার্জিলিং এর মানুষের ভোট নিয়ে দিল্লির নেতাদের কৃতদাসত্ব আর তল্পিবাহকতা করে আপনার 100 দিনের টাকা, বাড়ির টাকায় রাজু বিস্তা বন্ধ করেছে। এমন ভাবে 26 তারিখ জবাব দিতে হবে। গরমে আমি জানি খুব কষ্ট হচ্ছে। আমরা চেয়েছিলাম নির্বাচন যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয়। 1 দফায় বা 2 দফায় নির্বাচন হলে মানুষের সুবিধা হতো, গরমে মানুষকে এই দাবদাহ কষ্টের শিকার হতে হতো না। 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে এই বাংলা বিরোধী, দার্জিলিং বিরোধী বিজেপি বাংলার মানুষকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিয়ে কোভিডের সময় 8 দফায় নির্বাচন করেছিল। আর 2024-এ যেখানে তামিলনাড়ু, অন্যান্য রাজ্যে, কেরালায়, আসামে 1 দফায় 2 দফায় নির্বাচন হচ্ছে, সেখানে বাংলায় 7 দফায় নির্বাচন করছে।
যাতে বহিরাগত আর বাংলা বিরোধী আর পরিযায়ী পাখিরা প্রচার করতে এসে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে। আমি আপনাদের বলবো, যতবার বিজেপির বহিরাগত নেতা আসবে, এক একটা বিধানসভায় এদের 5,000 করে ভোট কমবে। যদি বিজেপির পরিযায়ী পাখিরা 4টে সভা করে এক একটা বিধানসভা থেকে 20,000 করে ভোট কমবে। আমি আপনাদের বলছি, আমি মানুষের চোখের, মনের, মুখের ভাষা বুঝি। আপনারা 26 তারিখ যখন ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন, তখন নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার মাথা তুলে প্রয়োগ করবেন। 5 বছর আপনাকে বলেছিল আচ্ছে দিন আসবে, আপনার বাড়ির ছাদের টাকা এই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। আপনার পাড়ার রাস্তার টাকা এই বিজেপি সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। গরিব মানুষের 100 দিনের টাকা এই বিজেপি সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। সর্বশিক্ষা মিশনের টাকা এই বিজেপি সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। আমি 14ই মার্চ জলপাইগুড়িতে সভা করে বলেছিলাম, প্রধানমন্ত্রী শিলিগুড়িতে সভা করতে এসেছিলেন 20 দিন আগে। আমি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলাম তার পদের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা সম্মান জানিয়ে, যে আপনারা বলছেন আবাসের প্রকল্পে কেন্দ্র সরকার রাজ্যকে টাকা দিয়েছে। আমি এদের চ্যালেঞ্জ করেছিলাম যে 2021-এর পরাজয়ের পর আর 2017-18 ছিল বিধানসভা ইলেকশনের আগে, যে আমরা কি করেছি। এবার আমার পালা বলার, যারা ইলেকশনে ভোট চাইছেন তারা কি করেছেন। আমি বীরভূমের মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ যে আপনারা বরাবরই এই 2টো সিটে আমাদের জিতিয়েছেন, কিন্তু মনে রাখবেন এর প্রতিদান আমাদের এমপিরা দিয়েছে। প্রতিদিন বিজেপি তাদের মেরেছে লোকসভায়, প্রতিদিন তাদের উপর আক্রমণ করেছে, প্রতিদিন অত্যাচার করেছে, কিন্তু তারা মানুষের কথা বলতে গিয়ে কোনোদিন পালিয়ে আসেনি, কোনোদিন তারা মাথা নত করেনি। শতাব্দী রায়কেও অনেক হুমকি দেওয়া হয়েছে, অসিত মালকেও অনেক হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই যে চাদুর বাড়িতে হঠাৎ করে চলে গেল কেন? কথা একটাই, চাঁদু আমাকে বলুক বা না বলুক আমি তো বুঝি, বলেছে তৃণমূলটা করবে না, বসে যাও। কবে কাজলকে গিয়ে বলবে তৃণমূলটা করবে না, বসে যাও? কবে রানাকে গিয়ে বলবে তৃণমূলটা করবে না, বসে যাও? এসব খেলা চলছে, এসব খেলা চলছে, ভয় দেখানোর খেলা চলছে, এনআরসির খেলা চলছে, ক্যার খেলা চলছে, ইউনিফর্ম সিভিল কোডের খেলা চলছে। বিজেপির এমপিরা বলছে 100 দিনের কাজের টাকা দেব না, বাংলার বাড়ি করতে দেব না, রাস্তা করতে দেব না। ওরা নাকি সবার অধিকার এবার কেড়ে নেবে, নাগরিকার সব অধিকার নাগরিকের কেড়ে নেবে। 1 ইলেকশন 1 পার্টি, 1 গভর্নমেন্ট 1 লিডার, 1 কি আর বলবো, একটাই জামা কাপড় পরতে হবে, প্রচার বাবু যা বলে দেবেন। একটাই খাবার খেতে হবে, প্রচার বাবু যা বলে দেবে। ধর্মের অধিকার আপনাদের থাকবে না, অস্তিত্ব, তপশিলীদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, আদিবাসীদের অস্তিত্ব থাকবে না, মতুয়াদের অস্তিত্ব থাকবে না, চাইদের অস্তিত্ব থাকবে না, আদিবাসীদের অস্তিত্ব থাকবে না, সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব থাকবে না। আর হিন্দু ভাবছেন আমাদের অস্তিত্ব থাকবে? থোড়াই থাকবে। এরা আমাদের হিন্দুত্ব বিশ্বাস করে না। আমরা যে মা তারার দেশের লোক, আমরা যে কঙ্কালী তারার দেশের লোক, আমরা যে কালী মন্দিরের দেশের লোক, আমরা যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের হিন্দুত্ব বিশ্বাস করি, আমরা বামাখাপার হিন্দুত্ব বিশ্বাস করি। আমরা, আপনাদের মনে পড়ে না স্বামী বিবেকানন্দের কথা? আমরা সেই হিন্দুত্ব বিশ্বাস করি।
যেখানে একই সাথে হিন্দুও বিরাজ করে, মুসলমানও বিরাজ করে, সংখ্যালঘুও বিরাজ করে, আদিবাসীরা তাদের জাহের থানে যায়, তাদের মাঝি থানে যায়, তপশিলি বন্ধুরা তাদের মতো করে তাদের ধর্মচর্চা করে, হিন্দুরা তাদের মতো করে ধর্মচর্চা করে। ভুলে গেছেন? আগে এসে কি বলতো? মমতা দি তো দুর্গা পূজা নেই করনে দেতা। বলেছিল কি বলেনি? মা বোনেরা বলেছিল কি বলেনি? ভুলে গেছেন? তো আমি এত চিৎকার করছি, রোদ্দুরে রোদ্দুরে ঘুরছি, আপনারা উত্তর দেবেন না? যদি বলেন না বলেনি, আমি তাতে আপত্তি করব না, আপনার অধিকার। যেটা সত্যি আপনার মনে হবে আপনি সেটা বলবেন। মমতা ব্যানার্জি দুর্গা পূজা নেই করনে দেতা বলেছিল কি বলেনি? সরস্বতী পূজা নেই করনে দেতা বলেছিল কি বলেনি? আজও রোজ এসে বলছে বাংলায় নাকি মা বোনেদের সম্মানহানি হচ্ছে। আমি বলি উত্তরপ্রদেশে কি হচ্ছে? আগে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো। বাংলার মা বোনেরা সম্মানিত, তারা ঘরের লক্ষ্মী, তারা মাদার, তারা আম্মা, তারা বিদ্যাবতী, তারা সতী, তারা সাবিত্রী, তারা অরুন্ধতী, তারা লক্ষ্মী, তারা সরস্বতী, তারা মাদার, তারা আম্মা, তারা ঘরও চালায়, তারা দেশও চালায়। আপনারা তো মেয়েদের পছন্দই করেন না। তা না হলে আজ পর্যন্ত কোনো মহিলাদের কোনো সম্মানীয় জায়গায় দিয়েছেন? দেননি। রাষ্ট্রপতি পদটা তো আমাদের সবার জন্য, আমরা সবাই মিলেই দিয়েছি। তাও বিজেপির লোক ছাড়া দেন না। বিজেপি করলে সাতকুল মাপ, আর অন্যদের বেলায় বন্ধ ঝাপ। আপনারা কি ভাবছেন যে বিভাজনের রাজনীতি বিজেপি করছে, যে মিথ্যে কথা বলার রাজনীতি বিজেপি করছে, আপনারা কি বিশ্বাস করেন না? এই বিজেপি আজকে সিপিএম আর কংগ্রেসের হাত ধরেছে কেন? ওরা চায় সংখ্যালঘু ভোটটা কংগ্রেস আর সিপিএম নিয়ে নিক, যাতে তৃণমূল জিততে না পারে। আর তৃণমূল ছাড়া ওরা কাউকে ভয় পায় না। আর বাংলায় জেনে রাখবেন, আমাদের সাথে সিপিএম এর কোনো সম্পর্ক নেই। 34 বছরের অত্যাচার আমরা দেখেছি। আর কংগ্রেস বাংলায় যেভাবে আমাদের রোজ গালি দেয়, বিজেপির বন্ধু হয়ে বাংলায় কোনো সম্পর্ক নেই। হ্যাঁ, যদি বলেন দিল্লিতে আপনারা জিতে কি করবেন? ইন্ডিয়া জোটকে ক্ষমতায় আমরাই নিয়ে আসবো, জেনে রাখবেন। কিন্তু বাংলায় লড়াইটা তৃণমূল কংগ্রেসের। বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস যত বেশি সিট পাবে, তত বেশি বিজেপির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইটা জোরদার হবে। এই যে বলছে না ইসবার 400 পার, মনে আছে 2021-এ কি বলেছিল এখানে? ইসবার 200 পার, 100ই পার হতে পারেনি, 80 পার হতে পারেনি। আর প্রথম পেজে যে 107টা নির্বাচন হয়ে গেছে, বুক ধরফর করতে করতে শুরু করেছে। লোকে অত বোকা নয়, শুধু প্রচার করে লোককে ধোকা দিলে হবে? 100 দিনের কাজের টাকা নেই, আর রোজ তোমার মুখ প্রচার করছো, তাতে মিথ্যে কথা বলছো, তাতে টাকা আছে। আমি দেখলাম মাঝে মাঝে, আমি সংবাদ দেখি না, মাঝে মাঝে সুযোগ পেলে আমি একটু জলসা জি টিভির দিকে তাকাই, যেগুলো হচ্ছে সিরিয়ালগুলো দেখায়। হঠাৎ দেখছি কালকে বলছে বিনা পয়সার রেশন নাকি ওরা দিচ্ছে। আমি আপনাদের কাছে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটা হিসেব দিয়ে গেলাম। কোভিডের সময় কিছুদিন দিয়েছিল, তারপরে আবার বন্ধ করে দিয়েছিল। ইলেকশনের আগে 6 মাসের জন্য এই প্রকল্প চালু করেছে। কিন্তু বাংলায় জানেন আমাদের কত হাজার টাকা দিতে হয় বিনা পয়সায় রেশন দেওয়ার জন্য? আমাদের শেয়ার ছিল 9,000 কোটি টাকা, আর ওদের ছিল 7,000 কোটি টাকা। তাহলে 9 আর 7 কত হলো? 16। কিন্তু 2 বছর ধরে 12,000 কোটি টাকা আমাদের দেয়নি। তার মানে 30,000 কোটি টাকা আমরা দিই, রেশন তুমি দাও না। তুমি মিথ্যে কথা বলছো, মিথ্যেবাদী দল।
মিথ্যে কথার দল। 9 আর 7 16, 16 আর 12 কত হলো? 28,000 কোটি টাকা। এই টাকা তো আমরা দিয়েছি, তুমি 12,000 কোটি টাকা দাওনি। তুমি 100 দিনের কাজের 59 লক্ষ জব কার্ড হোল্ডারদের টাকা দাওনি 3 বছর। আমাদের এমপিরা গিয়ে ধর্ণা দিয়েছে, মার খেয়েছে, প্রতিবাদ করেছে। বড় মন্ত্রী ছেড়ে দিন, খুদে মন্ত্রীরও কত তেল, যে একবার তেল মাছ ভাজার জন্য 1 ফোঁটা তেলও দিল না, একবারও তাদের সাথে দেখা করলো না। কিন্তু আমরা কথা দিয়েছিলাম, ওরা না দিলে আমরা দেব, দিয়ে দিয়েছি। 100 দিনের কাজে যারা টাকা পায়নি, 59 লক্ষ শ্রমিক, তাদের টাকা আমরা দিয়েছি কি দিইনি? ইয়েস অর নো? পেয়েছেন কি পাননি? আগামী দিনও জেনে রাখবেন, 100 দিনের কাজ যেটা বলতো দিত 30 দিন। আমরা আগের বারেও জব কার্ড হোল্ডারদের 45 দিনের কাজ করে দিয়েছি। এবার আমরা একটা নতুন পরিকল্পনা চালু করেছি, সেটা হচ্ছে কর্মশ্রী। 50 দিনের গ্যারেন্টি জব কার্ড হোল্ডারদের জন্য। দরকার নেই দিল্লির কাছে ভিক্ষা, রাজ্য সরকার টাকা দেবে আপনাদের, আপনারা কাজ করবেন, সময় মতো টাকা পাবেন। 50 দিনের জায়গায় যদি কেউ 60 দিন করতে পারেন করবেন, আমরা টাকা দেব। আমরা পরিকল্পনা করে দিয়েছি। 11 লক্ষ বাড়ি, আগে আমরা 43 লক্ষ বাড়ি তৈরি করেছি। আমরাও হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়েছি, তোমাদের একা টাকা নয়। তোমরা টাকাটা এখান থেকে তুলে নিয়ে যাও, আমাদের ভাগেরটা আমাদের দিতে চাও না। 6,84,000 কোটি টাকা। এখন একটাই ট্যাক্স, জিএসটি ট্যাক্স। রাজ্য কোনো ট্যাক্স তুলতে পারে না। আমরা ভেবেছিলাম ভালো হবে, কি দেখলাম এই 5 বছরে আমাদের এখান থেকে তুলে নিয়ে গেল দিল্লি 6,84,000 কোটি টাকা, আর আমরা এখনো পেলাম না 1,64,000 কোটি টাকা। আমাদের টাকা আমাদের দেওয়া হলো না। তা সত্ত্বেও 100 দিনের কাজের টাকা আমরা দিয়েছি। বাড়ির টাকা 3 বছর ধরে দিচ্ছে না, বলছে দুর্নীতি হয়েছে। দেখাও। আমি তো বলেছি তোমরা 350 টিম পাঠিয়েছো, যা যা ক্ল্যারিফিকেশন চেয়েছো হয়ে গেছে। আমি নিজের প্রধানমন্ত্রীর সাথে 3 বার মিটিং করেছি গরিব লোকেদের জন্য। তিনি বললেন आपका सरकार का साथ हमारा सरकार बैठेंगे, हमारा ऑफिसर लोग बैठ के तैयार करेंगे। 3 বার মিটিং হলো, কিছু পেলো না। সেই 11 লক্ষ লিস্ট যেটা তৈরি হয়ে পড়ে আছে গরিব মানুষের বাসার, আজ পর্যন্ত হয়নি। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আমরা ওদের ভিক্ষে চাই না। ডিসেম্বর মাসে প্রথম কিস্তি বাংলার বাড়ির 11 লক্ষ লোক পাবেন, এবং দ্বিতীয় কিস্তি, প্রথম কিস্তি খরচ হয়ে গেলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা আপনারা পাবেন। রাস্তাঘাট, ইলেকশনের আগের দিন বিএসএফ এর লোকেরা যাচ্ছে বালুরঘাটে। আমি একটা চিঠি পেলাম, এফআইআর এর কপি। बॉर्डर एरिया जाच्छे, गিয়ে বলছে आप लोग सब बीजेपी को वोट दो। तो तारा बोलेছে क्यों हम लोग बीजेपी के वोट देंगे, हम ठीक करेंगे किसको वोट देंगे। बोले देखेगा हमारा पावर দেখাতে গেছে, গিয়ে গুলি চালিয়ে দিয়েছে। আর একজন হসপিটালে আমরা কেস করেছি। আমরা ছেড়ে কথা বলার লোক নই। শীতলকুচির ঘটনা মনে আছে? 4 জনকে গুলি করে মেরেছিল, 5 জনকে, 4 জন সংখ্যালঘু আর একজন রাজবংশী ভাই। আমি ছুটে গিয়েছিলাম, তিনি আজকে আপনাদের এখানে প্রার্থী হয়েছেন। কালকে আমি দেখলাম তিনি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী আমায় ফাঁসিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাউকে ফাঁসানোর ক্ষমতা নেই, আপনি নিজের জালে নিজে জড়িয়েছেন। আপনার বিরুদ্ধে তো ডিপি চলছে, আপনাকে তো স্টেট গভর্নমেন্ট ক্লিয়ারেন্স দেয়নি। আপনি বিজেপি করছেন, করুন, ভালো কথা, ভালো করে করুন, কিন্তু মনে রাখবেন যে কথাগুলো আপনি বলছেন, আমি আপনার বিরুদ্ধে কথা এখানে বলতাম না যদি কালকে আপনি এই বিবৃতিটা না দিতেন।
আমি ফাঁসালে তো ভালো করে ফাঁসাতে পারতাম, কিন্তু আমি এসব করি না। তার কারণ আমি যেটা করি সেটা মানুষের কাজ করি। বিএসএফের জওয়ানরা গুলি চালিয়েছিল কার কথায়? শুধু এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করুন, 5 জন যে মারা গেল তাদের জীবনের দাম কি আপনার কাছে আছে? আজকেও এখানে এসছেন, দয়া করে সরি কারো জীবন কাড়বেন না। পারলে জীবন দেবেন, কিন্তু জীবন কাড়বেন না। আজকে বিজেপির রাজনীতি জীবন কাড়ার রাজনীতি, হঠকারিতার রাজনীতি, বিভেদের রাজনীতি। আবার কত বড় সাহস, বলছে 3 মাস বাদে লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেব। এত বড় সাহস! বলে তৃণমূল কংগ্রেস তো নিজের সরকার নিজে ফেলবে। অত সস্তা নয়। তৃণমূল এখন রইল, সারা দেশও চালাবে, আর তোমাদের কাছ থেকে বুঝে নেবে। লক্ষ্মীর ভান্ডারে হাত দিয়ে দেখো, ওটা তোমার টাকা নয়, ওটা তোমার পরিচয়ের টাকা নয়, ওটা মায়ের আত্মগরিমার টাকা, ওটা আমার মা লক্ষ্মীর টাকা, ওটা আমার মাদারের টাকা, ওটা আমার আম্মার টাকা। লক্ষ্মীর ভান্ডার চলবে, 60 বছর বয়স হয়ে গেলেও প্রত্যেকে পাবেন। যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন পাবেন। ওদের কাছে হাত পাততে হবে না, ওদের কাছে ভিক্ষা চাইতে হবে না। পরিষ্কার বলে যাই, বিনা পয়সায় রেশন পাচ্ছিলেন, পাবেন। স্বাস্থ্যসাথী 5 লক্ষ টাকা পাবেন। লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছিলেন, পাবেন। ঐক্যশ্রী পাচ্ছিলেন, পাবেন। ইমাম মুয়াজ্জিমরা সম্মানিক পাচ্ছিলেন, পাবেন। পুরোহিতরা যারা পাচ্ছিলেন পাবে। লোকপুরা শিল্পীরা যা চলছিল চলবে। কৃষকদেরও 10,000 টাকা করে আমরা দিই বছরে সাহায্য করবার জন্য, তারাও পাবেন। মনে রাখবেন, কৃষকদের জমির ক্রপ ইন্স্যুরেন্সের টাকা বিনা পয়সায় করে দিই আমরা। এর জন্য আমাকে বছরে প্রায় 1,000 কোটি টাকা খরচা করতে হয়। কৃষকদের জমি মিউটেশনে কোনো টাকা লাগে না। এরকম অনেক কাজ আছে। আদিবাসীরা তাদের জমির পাট্টা বিনা পয়সায় তারা পাবেন। চা বাগানের পাট্টা, যারা উদ্বাস্তুদের পাট্টা, এগুলো অপেক্ষা করা যাবে না। আমি জেলা পরিষদ থেকে শুরু করে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে শুরু করে আমি সরকারের সিদ্ধান্তটা বলে দিচ্ছি, উদ্বাস্তুদের পাট্টাটা যেন চটপট হয়ে যায়, কারণ কোনো উদ্বাস্তু থাকবে না। আর একটা কথা জেনে রাখবেন, এনআরসি হবে না। আমরা বাংলায় এনআরসি করতে দেব না। আর বিজেপি গেলে দেশ থেকেও এনআরসি উঠিয়ে দেব। কে উঠিয়ে দেব? ইউনিফর্ম সিভিল কোড উঠিয়ে দেব। আজকে রাজস্থানে মাংস খাওয়া বন্ধ, মধ্যপ্রদেশে বন্ধ, উত্তরপ্রদেশে বন্ধ। ডিম খাওয়া যাবে না, মাছ খাওয়া যাবে না, মাংস খাওয়া যাবে না, বার্লি খেতে হবে। বার্লি, কিছু বুঝলেন? বার্লি খেয়ে থাকবেন আপনারা। আর প্রচার বাবুরা এসে আপনাদের কাছে চার্লি বাবু সেজে ভোট চাইবেন। এই তো হয়ে গেছে আজকে জগৎটা। তাই পরিষ্কার বলে যাচ্ছি, আগামী দিন যদি নিজের অধিকার রক্ষা করতে চান, নিজের বাঁচার অধিকার চান, ছেলে মেয়েরা পড়াশুনো করছে, কন্যাশ্রী হোক, সাইকেল হোক, স্মার্ট কোড হোক, সংখ্যালঘুদের জন্য 4 কোটি আমি স্কলারশিপ দিয়েছি। আমার 1 লক্ষ কন্যাশ্রী আছে, কলেজ আছে, স্কুল আছে, ইউনিভার্সিটি আছে। মনে রাখবেন, ওবিসিদের টাকাও বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের জন্য আমরা মেধাশ্রী করেছি, যজ্ঞশ্রী করেছি। আজ বাংলা থেকে আইএস আইপিএস হচ্ছে। আমাদের বাংলায় আমি আসার পরে সল্টলেকে একটা সত্যেন টেগর ইনস্টিটিউট করে দিয়েছিলাম। ডিএমএসপিরাও জেলায় জেলায় করেন। আমাদের বাংলা থেকে 13 জন এবার আইএস আইপিএস হয়েছে। তার মধ্যে ওই সেন্টার থেকেই 7 জন হয়েছে, মনে রাখবেন। অনেক ছেলেমেয়েরা আজকে ট্রেনিং পাচ্ছে,
তাদের জন্য জেলায় জেলায় যোগ্যশ্রী ট্রেনিং ক্যাম্প করা হচ্ছে। যারা WBCS হতে চান, যারা IPS হতে চান, যারা WBPS হতে চান, যারা ইঞ্জিনিয়ার হতে চান, যারা ডাক্তার হতে চান, তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য কোথাও কিছু বাকি নেই। তাহলে কি হলো? অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা। সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী। সে যে আমার বঙ্গভূমি, সে যে আপনাদের বাংলা ভূমি, সে যে আপনাদের নিজের ভূমি, সে যে গণতন্ত্রের ভূমি, সে যে অধিকারের ভূমি, সে যে মা তারার ভূমি, সে যে পাথর চাপড়ির ভূমি, সে যে খ্রিস্টানদের ভূমি, সে যে হিন্দুদের ভূমি, যেটা বৌদ্ধদের ভূমি, খ্রিস্টানদের ভূমি, আদিবাসীদের ভূমি, তপশিলীদের ভূমি, বাউল ভাই বোনদের ভূমি, সকলের, সব ধর্ম সব জাতি, সব ধর্ম সব জাতি, নাম তার একতা এবং গণতন্ত্র আমাদের বিধাতা। এটাকে মাথায় রাখুন, এগিয়ে চলুন, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। আর এবারে যদি মোদি জিতে যায়, দেশে কাউকে থাকতে দেবে না, কাউকে থাকতে দেবে না, কাউকে থাকতে দেবে না। নির্বাচন আর হবে না, অধিকার আর হবে না, রাস্তায় চলাফেরা আর করতে পারবেন না, মায়েরা সম্মানের সাথে বাঁচতে পারবেন না, তপশিলীরা তার তপস্যা ফিরে পাবেন না, আদিবাসীরা সম্মান পাবেন না, সংখ্যালঘুদের তো মুখেই বলে বাদ করে দাও, আর পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে বলে কি ভাই একটু ভোট হবে, একটু ভাগ করে দাও না, একটু বিজেপি, একটু কংগ্রেসকে দাও না, একটু CPM-কে দাও না। এসব অঙ্ক আমি বুঝি, এসব অঙ্ক আমি বুঝি। এরা হচ্ছে দুমুখ। কিন্তু জেনে রেখে দিন, নিশ্চিন্তে থাকুন সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা, কোন রকম সামাজিক নিরাপত্তা, আপনাদের জীবনের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবে না আমরা থাকতে। NRC নিয়ে কাউকে কারো অধিকার কেড়ে নিতে দেবো না। হিন্দু মা ভাই বোনেরা জানবেন, সম্মানের সাথে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন, পাবেন, রূপশ্রী পাচ্ছেন, পাবেন, কন্যাশ্রী পাচ্ছেন, পাবেন, ঐক্যশ্রী পাচ্ছেন, পাবেন, বিনা পয়সায় রেশন পাচ্ছেন, পাবেন, পাট্টা পাচ্ছেন, পাবেন, সবটাই পাবেন, কোনোটাই কেড়ে নেওয়া যাবে না। আমরা মানুষের সরকার। তাই আমি যাবার আগে বলবো, কি খেলা হবে? কি মা বোনেরা রান্না করেন, কখনো কখনো চিৎকার করেন, কখনো বকাঝকি করেন, তখন কোথায় গলার জোর? আমি একা, আপনারাই তো আমার মামাটি মানুষ, আপনারা 100 বলেই আমি একা, আপনারা আমার 100। এবার বলুন তো, খেলা হবে? খেলা হবে? খুব জোরে খেলা হবে, 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 খেলা হবে। একটু মায়েরা উলুধ্বনি দিন তো, আর দোয়া করুন আল্লাহর কাছে। এই ভাইরা হাততালি কোথায় গেল? বোনেদের সম্মান জানিয়ে মায়েরা দিচ্ছে উলুধ্বনি এবং আল্লাহর কাছে চাইছে দোয়া, আর ভাইরা দিচ্ছেন তালি। একদিকে উলু দোয়া, অন্যদিকে তালি। এই নিয়ে বিজেপিকে করব মোড়া খালি, করব মোড়া খালি, করব মোড়া খালি। এটাই আমাদের সংস্কৃতি, এটাই আমাদের একতা, এটাই আমাদের সম্প্রীতি। আর বীরভূম রাঙামাটি, গামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ আমার মনও ভুলায় রে। আমি এইটুকু বলে বলবো, 4 মিনিট সময় আমরা চেয়ে নেব। তার কারণ ইন্দ্রনীল আমাদের সাথে আছেন, অন্তত একটা কিছু করুক। আদিবাসী মেয়েরাও আছে, আউলরাও আছে, 5 মিনিট সময় চাইব। তার আগে বলবো, জেতাবেন তো? তৃণমূল কংগ্রেসের চিহ্ন কিন্তু জোড়া ফুল, মনে থাকবে তো? ওরা যতই আজে বাজে কথা বলুক, বিশ্বাস করবেন না। সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ছবি তৈরি করে ফেক ভিডিও দিচ্ছে, বিশ্বাস করবেন না। মিডিয়াকে জোর করে বলছে তোমাকে এটা বলতে হবে, নালে মিডিয়া বন্ধ করে দেবো, তারা ভয়ে বলছে। তাই আপনাদের বলি, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ। ভোট দিন, ভোট দিন,
এই পেছনে যারা আছে গলায় আওয়াজ নেই কেন? ভোট দিন, ভোট দিন, সকাল সকাল ভোট দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন, গরম ঢুকে ভোট দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন, বৃষ্টি ঢুকে ভোট দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন, ধমকানি রূপে ভোট দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন, নিজের ভোট নিজে দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন, অধিকার রক্ষার্থে ভোট দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন, এনআরসির বিরুদ্ধে ভোট দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন, ট্যারির বিরুদ্ধে ভোট দিন, জোড়া ফুলে ভোট